श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। कमल कमल पर मधुवर बोले डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोकुलियानी गायो बोले शरणं मम। कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। व्रजभूमि ना रजकण बोले श्री कृष्ण शरणं मम। रास रमंती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। धेनु चरावता गोप बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वाजा ने तबला में बोले श्री कृष्ण शरणं मम। शरणाई ने तंबुर में बोले श्री कृष्ण शरणं मम। नृत्य करंती नारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आकाशे पाताले बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद सरोवर चौके बोले श्री कृष्ण शरणं मम। पत्र पत्र शाखाए बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आंब लींबू ने जांबू बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणं मम। जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणं मम। धावा गिरना लोको बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मथुरा ना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मथुरा जी ना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोवर्धन शिखरे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गली गली गहरवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वेणु स्वर संगीते बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कला करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। पुलिन कंदरा मधुवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। यमुना जी नी लहरों बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तुलसी जी ना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। सर्व जगत व्यापक में बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। गोकुलियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। धेनु चरावता गोपाल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी। श्री राधे रस के बिहारी। श्री राधे रस के बिहारी बिहारी श्री राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी बिहारी। श्री राधे रस के बिहारी। श्री राधे रस के बिहारी बिहारी श्री राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी
राधे राधे श्याम राधे 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 श्री राधे रस के बिहारी 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 बिहारी श्री राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी बिहारी श्री राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी बिहारी श्री राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी बिहारी श्री राधे रस के बिहारी राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम बोलो राधे। राधे राधे श्याम राधे 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 जय जय राधे जय जय राधे श्याम 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 राधे जय राधे श्याम राधे जय जय राधे श्याम राधे जय जय राधे श्याम राधे जय राधे श्याम राधे जय जय राधे श्री राधे रस के बिहारी श्री जय राम रस राधे श्री राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी बिहारी श्री राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी बिहारी श्री राधे रस के बिहारी श्री राधे रस के बिहारी बिहारी श्री राधे रस के बिहारी रस के बिहारी बिहारी श्री राधे रस के बिहारी राधे राधे श्याम राधे 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 जय जय राधे जय जय राधे श्याम राधे जय जय राधे श्याम राधे जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे जय जय 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 राधे बापा राम सीताराम सीताराम जय सीताराम बापा राम सीताराम सीताराम जय सीताराम बापा राम सीताराम सीताराम जय सीताराम राम सीताराम सीताराम जय सीताराम बापा 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 राम बापा राम सीताराम सीताराम जय सीताराम बापा राम सीताराम जय सीताराम राम बापा राम सीताराम सीताराम जय सीताराम बापा राम सीताराम जय सीताराम बापा राम सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम
બાપા રામ સીતારામ સીતારામ જય સીતારામ બાપા રામ સીતારામ સીતારામ જય સીતારામ રામ બાપા રામ સીતારામ સીતારામ જય સીતારામ બાપા રામ રામ સીતારામ સીતારામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે રામ 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 હરે 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 રામ હરે રામ બોલો હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે બોલ કૃષ્ણ કનૈયા કનૈયાલાલ કી જય ભાગવત ભગવાન કી જય શાસ્ત્રીજી પધારી રહ્યા છે. સૌ પોતપોતાના આસન ઉપર ઊભા રહી શાસ્ત્રીજીનું અભિવાદન કરો. શાસ્ત્રીજી પધારી રહ્યા છે. બેનોથી બપોર પછી પ્રદક્ષિણા તમે કરવાનો તમને સમય મળશે. બધાય બહેનો નીચે આવી જાય ઝડપથી.
નિરંજન રૂપ જય ગુરુદેવા શુકદેવ રૂપા જય ગુરુદેવા વ્યાસ સ્વરૂપ જય ગુરુદેવા સૂર્ય સ્વરૂપ જય ગુરુદેવા ચંદ્ર સ્વરૂપ જય ગુરુદેવા ઓમકાર રૂપ જય ગુરુદેવા નિરાકાર રૂપ જય ગુરુદેવા નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ શ્રી સરસ્વત્યે નમઃ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ વંશે त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपं
गज पंजरान्ते अद्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपीते कंठावरो धनविधौ स्मरणं कुतस्ते वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आइए हनुमंत बिराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गादीधरु पधारो पवन कुमार पधारो पवन कुमार वरेणानामर्धसंघानां रसाणां छन्दसामपि मङ्गलाणां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायक प्रभु नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरो
या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा मृतमे तदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री द्वारिकाधीश ईश की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री अकालिया हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान न की जय। श्री वल्लभाधीश धीश की जय। श्री यमुने रानी की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। सदगुरु देव की जय। पितृनारायण देव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो
प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। राधा रानी हमारी पे रंग बरसे। राधा रानी हमारी पे रंग बरसे। राधा रानी हमारी पे रंग बरसे। राधा बड़े भाव और प्यार से श्री राधे। रंग बरसे। रंग बरसे रे गुलाल 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 बरसे। मेरो राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। 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 किशोरी राधे दुलारी राधे। किशोरी राधे दुलारी राधे। किशोरी राधे दुलारी राधे। किशोरी राधे दुलारी राधे। मेरो किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे राधे कृष्ण गोपाल 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 गोपाल कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण राधे राधे कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण राधे राधे कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण राधे राधे कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। किशोरी राधे दुलारी राधे। मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे। श्री सुत उवाच। श्री हरि परमानंदम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। પધારેલા વિદ્વદ્વર્યો, સંગીત ઉપાસકો, અને આપ દરેકના હૃદયની અંદર બિરાજમાન શ્રીનાથજીને મારા વંદન. આપ સૌ કોઈને જય શ્રી કૃષ્ણ.
જન્મને સુધારનારી અને મૃત્યુને મંગલ કરનારી એ શ્રીમદ ભાગવતની કથા છે. જે કોઈ વ્યક્તિ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરે એનો જન્મ સુધરે. એટલું જ નહીં, પણ જે કોઈ વ્યક્તિ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરે પરમાત્મા એનું મૃત્યુને પણ મંગલ બનાવે છે. જો વાલા, મૃત્યુથી ડરવાનું નથી. આવ્યા છે તો જવાનું છે જ. અમે કથા કરવા આવ્યા છે, જવું તો પડશે જ. એમાં કાલશે નહીં, કદાચ ધાવામાં ગમે એટલું ગમી જાય તોય. એટલે આવ્યા છે તો આ તો ઈશ્વરનો ક્રમ છે ભાઈ. જન્મ છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. પણ મૃત્યુથી ડરવાનું નથી, મૃત્યુને મહોત્સવ બનાવો. ભાગવત તો લખે છે કે મૃત્યુ એટલે અંત સમયે આખા જીવનનો હિસાબ દેવાનો પરમાત્માને દિવસ, એનું નામ મૃત્યુ. કબીર સાહેબ કહે છે કે મરવાથી આખું જગત ડરી ગયું, મારા માટે તો આ આનંદની વાત છે. મરને સે સબ જગ ડરા, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूर्ण परमानंद. કબીર સાહેબ કહે છે કે મરવું એટલે મારા માટે એક આનંદની વાત છે ભાઈ. અને મારા ગોવિંદની સાથે મિલનનો જો કોઈ દિવસ હોય તો એ મૃત્યુ છે. પરમાત્માને આખી જીવનના હિસાબ દેવાનો દિવસ એ મૃત્યુ. બાકી તમે જોજો, આખો દિવસમાં બોલતા લગભગ 10 વખત ઘણા હશે. આમ જીવનમાં કંટાળી ગયા હોય ને કે હાળું મોતે આવતું નથી, મોતે આવતું નથી. પણ એની પાસે ક્યારેક મોત આવીને ઊભું રહી જાય તો શું થાય જશે? ગામડા ગામમાં એક માજી પોતાના જીવનથી એટલા બધા કંટાળી ગયેલા, સવારે ઉઠે ત્યારથી લઈને એ બા સાંજે જ્યાં સુધી સુવે ત્યાં સુધીમાં 20-25 વખત બોલતા હશે કે હવે કઈ થતું નથી, ઉંમર થઈને સારું મોતે આવતું, મોતે આવતું. મારી કઈ કામ કરવા જાય ન થાય એટલે એમ કે ખાડું મોતે આવતું નથી. કેટલા સમયથી આ માજીનો ક્રમ, દિવસમાં કેટલી વાર બોલે મોત આવતું નથી, મોત આવતું. એમાં એક વખત યમરાજ ધર્મને એમ થયું કે આ ડોશીની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. અને માજી આવ્યા છે, પોતાના ઘરેથી બધો કચરો ભેગો કર્યો, એક તગારામાં કચરો ભરી અને બહાર એક જગ્યાએ નાખવા માટે આવ્યા છે. એ છાણવા સીધા કર્યા છે સમયમાં, અને બહાર એક જગ્યાએ નાખવા માટે આવ્યા. પણ બેનો છે ને બહુ દયાળુ હોય, તમે જોજો. તગારું કોઈથી ખાલી લઈને ન આવે. પેલાના સમયમાં જાતા ત્યારે સાથે શું કરે, વેકરો ભરતા આવે, કાંઈ ન મળે ને તો રેતી ભરતા આવે. એટલે માજી એ તગારામાં કચરો હતો એ તો નાખ્યો, પણ જ્યાં પેલી તગારામાં રેતી ભરી આખું તગારું ભર્યું અને તગારું ઉપડ્યું નહીં, એક વખત બે વખત ટ્રાય કરીને તગારું ન ઉપડ્યું, પ્રયત્ન ઘણા કર્યા અને માડીના મોઢામાં શબ્દ નીકળ્યા, મોતે આવતું નથી. અને યમરાજ ધર્મએ મોતને કીધું કે જાઓ માડીની પરીક્ષા કરી આવો. અને આવી ગયું મોત માડીની સામે. માજીને આવીને કીધું બોલો બા શું કામ પડ્યું? અને માજીએ કીધું કે ભાઈ તમે કોણ, કયું ગામ તમારું, ક્યાંથી આવ્યા, કોણે ફોન કર્યો હતો? માજી કે ભાઈ તમે હજી હમણાં ઓલો ભાઈ કે છે મોત, કે તમે હમણાં કીધું ને મોતે આવતું નથી. બા હું મોત છું, આવી ગયો, હાલો આવું છે ને લેવા આવ્યો. અરે ભાઈ મારે બીજું કઈ કામ નથી, એક કામ કર્યા તગારું મારી માથે મુકાવી દે પછી છૂટો તો.
માણસ દિવસમાં બોલે છે 10 વખત કે મોત આવતું નથી, પણ મૃત્યુથી ડરવાનું નથી. જન્મ છે એનો મૃત્યુ વાલા નિશ્ચિત છે. અને એટલે જ ભાગવતની શરૂઆત જન્મથી લઈ અને પરમ સુધીની યાત્રા છે. જન્માંદ્યસ્યેતોન વયાદિ તરત ચાર્થેશ્વ વિઘ્ન સ્વરાટ તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુહ્યંતિ યત સૂરય. જો ભાગવતની શરૂઆત જથી થઈ છે. આમ તો આપણા ઉપનિષદો લખે છે કોઈ ગ્રંથની શરૂઆત ક્યારેય જ શબ્દથી થાય નહીં. જકાર છે આ. જકાર શબ્દથી ક્યારેય શરૂઆત ન થાય. તો આવડું મોટું પુરાણ કેમ લખી નાખ્યું ભાઈ? શું વેદવ્યાસે ભૂલ કરી? એવું નથી વાલા. પણ આપણે કહીએ ને હૈયે હોયે ઓઠે આવે. એક તો વેદવ્યાસ એટલા બધા ચિંતામાં બેઠા હતા ને એમાં નારદજી આવીને કહી દીધું તમે ભાગવત લખો અને જે મનમાં આવ્યું એ શબ્દથી શરૂઆત કરી દીધું. જ્યારે માણસ ચિંતાગ્રસ્ત અવસ્થાની અંદર બેઠો હોય ત્યારે શું કરવું ને એ નિર્ણય ન લઈ શકે, પણ એનું સારું કરવા માટે એ માણસ તાત્કાલિક ગમે તે નિર્ણય લઈ લે. પછી શું નિર્ણય લે છે એ વિચાર ન કરે, પણ મારું સારું કઈ રીતે થાય એ વિચાર. મેં ગઈકાલે કીધું આ ચિંતા શબ્દ જેવો છે વાલા. આખું જગત શાંતિ લેવા માટે દોડે, આયથી આય આયથી આય આયથી. અને હારું છે, હું તો એક વસ્તુમાં બહુ રાજી છું કે ભગવાને આ શાંતિ નામની વસ્તુને છે ને વેચાતી નથી મળતી ની બહુ સારું છે. ઈ જોતી હોય તો ભગવાન પાસે જ જવું પડે. નકર તો કરોડપતિ માણસો ઈ ગોડાઉન ભર દેત કે નહીં કે ભાઈ એડવાન્સ લઈ લઈ. પણ હૈયામાં હોય એ હોઠે આવે. એટલે વેદવ્યાસે જકારથી પ્રારંભ કર્યું. જન્માંદ્યસ્ય યતોન વયાદિ તરત. આની આ જ વાત 10મા સ્કંદમાં આવશે 6ઠા દિવસે. પેલી ગોપીઓ જ્યારે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાસની અંદરથી અદ્રશ્ય થાય છે અને એ સમયે પોતાના વિરહની વેદના જ્યારે ગોપીઓ 19 શ્લોકમાં પ્રગટ કરે છે, ગોપી ગીત જેને કહીએ આપણે, એમાં ગોપી ગીતનો પહેલો વેલો શબ્દ પણ જકારથી શરૂ થઈ ગયો. શું કામ? ગોપીઓનું હૃદય પણ બળતું હતું વાલા. પ્રભુના વિયોગના તાપમાં એનું હૃદય બળતું હતું, માટે ગોપીઓએ શરૂઆત કરી દીધી જથી. જયતિ તેધિકં જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શશ્વદત્રહી દયતિ દ્રશ્યતા દીક્ષુતાવકા ત્વયિ ધૃત સવં સ્વાં વિચિન્વતે. જયતિ તેધિકં. ગોપીઓએ પણ જકાર શબ્દથી પ્રારંભ કર્યો છે. આપણી મૂળ વાત ચાલે છે મૃત્યુથી ડરવાનું નથી, મૃત્યુને મહોત્સવ બનાવો. ગઈકાલ સાંજની કથાનું અનુસંધાન. પરીક્ષિત મહારાજે કળિયુગને 6 જગ્યાએ રહેવાના સ્થાન આપ્યા છે. એમાં એક દિવસનો સમય અને પરીક્ષિત મહારાજ મૃગિયા કરવા માટે, શિકાર કરવા માટે વનમાં જાય છે. અને જ્યાં મૃગિયા કરવા માટે જવા માટે તૈયાર થયા અને એમાં પોતાના મહેલમાં એક બાપદાદા વખતનો એક પટારો ખોલ્યો છે. આપણે ગઈકાલે સાંજે કપિલને લાવવા હતા, પણ એ શક્ય ન બન્યું, કારણ કે કપિલ જન્મ 3જા સ્કંદમાં છે, હું હજી પહેલામાં પડ્યો. એટલે આવી જાય, જ્યારે આવે ત્યારે છેલ્લેથી પૂરું થઈ જ જાય તેમ તારે હાથમાંથી. પણ હું પ્રયત્ન એવો કરીશ વાલા
કે તમને પીરસા. આ બધી કથાઓ છે ને આ માખણ છે. કૃષ્ણ લીલાઓ તો આપણે બહુ સાંભળીએ છીએ, કનૈયો માખણની ચોરી કરે ને આ મારે એ બધું વ્યવસ્થિત પીરસવું છે તમને, પણ કથા એકે મૂકવી નથી મારે. અને એમાં આ રૂપાપરાએ કંઈક કૃપા કરી 3.5 કલાકનું સત્ર આપ્યું. મારી અત્યાર સુધીની કથાઓમાં 3 કલાકનો જ સમય, સવારમાં 8:30 થી 11:30 અથવા 9 થી 12, બપોરે 3 થી 6 અથવા 3:30 થી 6:30 ઉનાળો હોય તો. પણ ભાઈનો ફોન આવ્યો દિનેશભાઈનો, શાસ્ત્રીજી અમને થોડોક લાભ વધારે મળે એટલે 2 સત્ર 3.5 કલાકના કરી દો તો સારું. અને મેં એને વધાવી લીધો ભાઈ. મેં કીધું ઠાકોરજી તમારી ઉપર એ કૃપા કરે, મને થોડો સમય આમે ઘટતો હોય. હવે વિચાર કરો 3.5 કલાકનું સત્ર કરું ને તોય આમાં ન પહોંચતો હોય, 3 કલાકમાં કેમ પૂગવું મારે? પણ બધી કથાઓને ન્યાય મળે એવો આપણો પ્રયત્ન છે. પરીક્ષિત મહારાજ પોતાના મહેલમાં એ પોતાનો પટારો એક બાપદાદા વખતનો ખોલ્યો ને એમાંથી એક મુગટ નીકળ્યો હારો. માથે પહેરી જોયો. પરીક્ષિતને થયું કે ઓહો બહુ સરસ છે, આ તો કેટલો સરસ લાગે છે. અને પરીક્ષિત મહારાજને વિચાર આવ્યો કે લાવો ને આજે આ મુગટ પહેરીને મૃગ્યા કરવા માટે જાવ વનમાં. અને પરીક્ષિત મહારાજે મુગટ પહેરીને મૃગ્યા કરવા માટે વનની અંદર જાય છે. અને એમાં મધ્યાહનકાલ કહેતા બપોરનો સમય થયો અને એ વખતે પરીક્ષિત રાજાને તરસ લાગી છે, પાણીની પ્યાસ લાગી. રાજા વિચાર કરે આમથી તેમ, ક્યાંય જગ્યા ન મળી. અને એમાં પેલા પરીક્ષિત મહારાજે દૂર થોડીક દ્રષ્ટિ કરીને તો એક આશ્રમ જોયો છે. કોનો આશ્રમ છે? શમીક ઋષિનો. આવ્યા છે. પરીક્ષિત મહારાજે આવીને જ્યાં જોયું ને તો શમીક ઋષિએ સમાધિ અવસ્થામાં બેઠા છે. અને એમાં આશ્રમમાં આવી અને પરીક્ષિત મહારાજે અવાજ કર્યો, મને કોઈ પાણી આપો, મારે પાણી પીવું છે. કોઈ સાંભળ્યું નહીં. પરિવાર પરીક્ષિતે અવાજ કર્યો, મને કોઈ પાણી આપો, મારે પાણી પીવું છે. પણ આશ્રમમાં બીજું કોઈ છે નહીં. શમીક ઋષિ તો સમાધિમાં બેઠા છે. અને જ્યાં ત્રીજી વાર પરીક્ષિતે અવાજ કર્યો કે મને કોઈ પાણી આપો, મારે પાણી પીવું, અને કોઈ પાણી ના આપ્યું, ત્યારે રાજા પરીક્ષિતને ક્રોધ આવ્યો. પોતાની આજુબાજુમાં જોયું તો બાજુમાં એક મરેલો સર્પ પડ્યો છે. અને પોતાની તલવાર કાઢી એ તલવારમાં સર્પ લઈ અને સમાધિ અવસ્થામાં બેઠેલા એ શમીક ઋષિના ડોકની અંદર પરીક્ષિતે સર્પ નાખ્યો મરેલો. જો મેં ગઈકાલે કીધું હતું કે અણહકનું સોનું લઈ અને પહેરીએ તો શું દશા થાય, તમને 5 જ મિનિટમાં બતાવી દઉં. નકર વિચાર કરો, જે રાજ્યનો રાજા સમ્રાટ પરીક્ષિત હોય ઈ કોઈ ઋષિનું શું અપમાન કરે? હવે આપણે કળયુગમાં આવ્યા તોય આપણને બધાને ખબર છે કે વિવેક કોને કહેવાય, કોની સામે કેમ બોલવું, કઈ રીતે આપણે વર્તન કરવું. તો શું એને સમ્રાટ પરીક્ષિતને રાજા એમને બનાવી દીધો હશે ભાઈ? નાખ્યો શમીક ઋષિના ડોકની અંદર મરેલો સર્પ. અને પરીક્ષિત ઘરે આવ્યો અને ઘરે આવીને પોતાના મહેલની અંદર આવી અને જ્યાં પેલો મુગટ ઉતાર્યો ને, અને પરીક્ષિતના બુદ્ધિના બારણા ખુલ્યા. ભાઈ આહા, મેં આ શું કહ્યું? એક રાજ્યનો રાજા થઈને મેં કોઈ ઋષિનું અપમાન કર્યું? પણ એમાં પરીક્ષિતનો વાક નહોતો વાલા. વાક કોનો હતો? પેલો મુગટ પહેર્યો હતો એનો. સોનાનો મુગટ પહેરીને ગયો ને એનો. મુગટ પહેર્યો ત્યારે એને આવો વિચાર આવ્યો, ને જ્યારે ઉતાર્યો ત્યારે એને વિચાર આવ્યો પાછો કે મેં આ શું કર્યું છે. આ મુગટ એ બીજું નહીં પણ જ્યારે ભીમ અને જરાસંઘની વચ્ચે યુદ્ધ થયું ત્યારે ભીમ છે ને જરાસંઘનો મુગટ લઈને ગયો. એટલે ભીમને કહેવામાં આવ્યું કે આને મૂકી દે એક બાજુ, આ કોઈ પહેર છે હારાવાટ નહીં રે. અને એમાં પરીક્ષિતના હાથમાં આવી ગયો અને ન થવાનું કાર્ય પરીક્ષિતે કર્યું છે. અણહકનું સોનું પહેરીએ તો શું દશા થાય જોજો.
પણ થયું એવું, મરેલો સર્પ શમીક ઋષિના ડોકમાં નાખ્યો અને કોઈએ જઈ અને એ કૌશિક નદીના ગુણામાં રમતો એ શમીક ઋષિનો 5 વર્ષનો બાળક છે શૃંગી. શૃંગીને સમાચાર આપ્યા, તારા પિતાના ગળામાં ડોકમાં કોઈ મરેલો સર્પ નાખ્યો છે. મહારાજ શું વાત કરો છો? હા, મારા પિતાના ડોકમાં કોઈ મરેલો સર્પ નાખ્યો? હા. અને જ્યાં પેલો શૃંગી 5 વર્ષનો બાળક આવ્યો ને અને જોયું આવીને તો પોતાના પિતાના ડોકમાં મરેલો સર્પ નાખ્યો છે. અને ક્રોધ આવ્યો 5 વર્ષના બાળકને. હાથની અંદર જળની અંજલિ લીધી, સંકલ્પ કર્યો કે શમીક ઋષિનો પુત્ર શૃંગી શ્રાપ આપે છે કે જેણે મારા પિતાના ગળામાં ડોકની અંદર મરેલો સર્પ નાખ્યો છે. જાઓ, આ શમીક ઋષિનો દીકરો એને શ્રાપ આપે છે કે આજથી 7મા દિવસે એને નાગોનો રાજા તક્ષક આવીને કરડશે અને એનું મૃત્યુ થશે. આમ કરીને પાણી નાખ્યું. પરીક્ષિતને શ્રાપ મળી ગયો. બોલતા તો બોલી ગયો, બાળક છે ને તમે, રડવા માંડ્યો, જોર જોરથી રડવા માંડ્યો. પોતાનો દીકરો રડતો એટલે મા બાપને ખબર પડી જાય. એ ત્રીજા ઘેરે રમવા ગયો હોય ને ત્યાં રડતો હોય ને તો એ માની નજર પેલા પગે, હા આપણા નાનકાનો જ અવાજ છે કે આ. અને શમીક ઋષિ સમાધિમાં હતા ને આંખ ખુલી ગઈ, મારો પુત્ર રડે છે. અને જોયું તો શૃંગી રડે છે. બેટા રડે છો, શું થયું? અરે પિતાજી, તમારા ડોકમાં તો કોઈ મરેલો સર્પ નાખ્યો. શમીક ઋષિ કે બેટા એવું તો ચાલ્યા જ કરે, આ તો વન છે, વનમાં આવવું જોઈએ બધું, જંગલમાં શું હોય બીજું? નહીં પિતાજી, મેં તો એને શ્રાપ આપ્યો. બેટા શ્રાપ આપ્યો? કોણ હતું તને ખબર છે? નહીં. શું શ્રાપ આપ્યો? પિતાજી, મેં તો કીધું કે જેણે મારા પિતાના ડોકમાં મરેલો સર્પ નાખ્યો ને એને 7મા દિવસે નાગોનો રાજા તક્ષક આવીને કરડશે અને એના ડંસવાથી એનું મૃત્યુ થશે. અને શમીક ઋષિએ જ્યાં આંખ બંધ કરીને જોયું કે જોવા તો દે કોને શ્રાપ આપ્યો. અને જ્યાં આંખ બંધ કરી, આહા, પોતાના બાળકને કીધું કે બેટા, તે તો આપણા રાજ્યના રાજા પરીક્ષિત મહારાજને શ્રાપ આપી દીધો. બેટા, પરીક્ષિતને શ્રાપ અપાય? પિતાજી, મને ખબર નથી કોણ છે, પણ હવે શું કરવું? શ્રાપ કોઈ દિવસ મિથ્યા તો થાય નહીં. હું ઘણી વાર કહું કે એક બ્રાહ્મણનો શ્રાપ મિથ્યા ન થાય, એક બ્રાહ્મણના આશીર્વાદ ક્યારેય મિથ્યા થતા નથી. બ્રાહ્મણના દીકરાના આશીર્વાદ ક્યારેય મિથ્યા નથી થતા. સંધ્યા પૂજા કરનારો બ્રાહ્મણ કદાચ કોઈને આશીર્વાદ આપે અને 25 વર્ષથી જેને ત્યાં દીકરો ન હોય ને એને આશીર્વાદ આપીને એમ કે પુત્રવાન ભવ, એટલે એના નસીબમાં ભગવાને દીકરો ન લખ્યો હોય, પણ પેલા બ્રાહ્મણની ભક્તિ જો એના જીવનમાં હોય તો સાહેબ ભગવાનને દીકરો બનીને એના ઘરે આવવું પડે છે. આ તાકાત છે. મિથ્યા ન થાય, બ્રાહ્મણના આશીર્વાદ મિથ્યા ન થાય, શ્રાપ મિથ્યા. હવે કરવું શું? અને એમાં શમીક ઋષિએ કીધું, એક કામ કરો, પરીક્ષિતને સમાચાર આપો કે ભાઈ 7મા દિવસે તારું મૃત્યુ થવાનું છે. અને પરીક્ષિતની પાસે આવીને કોઈ સમાચાર આપ્યા, આજથી 7મા દિવસે તારું મૃત્યુ છે. જો આમાં એક પ્રશ્ન છે. શમીક ઋષિના પુત્ર શૃંગી એમ કીધું કે આજથી 7મા દિવસે એમનું મૃત્યુ થશે. એટલે તમે ગણો, આજથી 7મા દિવસે પરીક્ષિતનું મૃત્યુ થવાનું છે.